افغانستان کے ایک جو ریفیوجی کے منسٹر ہیں ان کو ایک ایکسپلوژن میں قتل کر دیا گیا ہے اور اٹ ول ہیو امپلیکیشن. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ منسٹری آف ریفیوجیز جو ہے یہ منسٹر خلیل الرحمان حقانی جو تھے ان کو مارا گیا ہے اور یہ ایک سوئسائڈ ایکسپلوژن تھا. اور یہ خلیل الرحمان جو حقانی ہیں یہ یو ایس کی سینکشنز لسٹ پہ ہیں اور کبھی بھی وہ جسے کہتے ہیں نا دنیا کے سامنے بغیر آٹومیٹک ویپن کے یہ کبھی نظر نہیں آئے. یہ جلال الدین حقانی کے بھائی تھے. ریمبر دی حقانیز who have been very close with پاکستان. حقانی نیٹ ورک بڑا مشہور ایک نیٹ ورک تھا, ابھی بھی ہے وہاں پہ افغانستان کے اندر. ان کا بڑا ایک اثر و رسوخ ہے اور پاکستان کے یہ بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, سمجھے جاتے رہے ہیں. یہ حقانی نیٹ ورک جو ہے اس کو ایک ملیٹنٹ گروپ ہے جس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا گیا. یہ طالبان کے قریب رہا ہے, القاعدہ کے قریب رہا ہے اور پاکستان کے بھی کہا جاتا ہے کہ قریب جو ہے وہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے. اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں لیکن جسٹ ٹاک آن دس کہ یہ جو حقانیز ہیں جو جس کو کہتے ہیں نا جلال الدین حقانی, یہ سمجھ لیں کہ یہ they have done a lot of work. یہ سمجھ لیں کہ طالبان کے ساتھ جو ہے ان کی یہ طالبان کا حصہ ہیں لیکن سم ویئر کہا جاتا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پاکستان کے قریب رہا ہے. اور یہ سراج حقانی جو ہیں جو موجودہ افغانستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے یہ انکل بھی چچا زاد بھی ہیں. اور ود ان افغان طالبان یا ود ان افغان اتھارٹیز ان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ دے ہیو بین اسٹرگلنگ فار انفلوئنس کے چکر میں یہ رہے ہیں. اور ایک سمجھیں کہ یہ ایک جو اسلامک لا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے یہ بڑے سخت تھے اور سیویئر پنشمنٹ, سیویئر اسلامک لا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یہ بات کرتے تھے. بہت سارے جو طالبان کے جو لیڈرز ہیں ان کو قتل کیا گیا. دیکھیں 2 3 4 فیکٹر ہو سکتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ جو ہے اٹ از دی مین پرائمری ایکٹر, ٹھیک ہے جی, جس کی وجہ سے افغان طالبان اپنا بیہیویئر پوسچر جو ہے وہ ود دا ویسٹ اینڈ پاکستان اور امریکہ چینج نہیں کر رہے. افغان طالبان are showing the hard face to everyone within the country and around the world to give a message کہ we have not sacrificed. اور ہم جو ہے اپنی جو ریاست ہم نے حاصل کی ہے اس میں ہم کسی قسم کی, کیونکہ جس طرح کا اسلامک برانڈ اور جو اسٹیٹ کرافٹ جس طرح کی افغان طالبان چاہتے ہیں اگر وہ کمپرومائز کرتے ہیں when they come in power تو that will give space to اسلامک گروپ کو دے گا. anyhow یہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کا ایک ریجنل چیپٹر ہے خراسان. اسلامک اسٹیٹ خراسان جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے اور بہت سارے سویلینز کو, فارنرز کو, طالبان کو انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ بھی کیا ہے ماضی کے اندر. سو یہ ایک ایک بڑی جسے آپ سمجھ لیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے. میں جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ یہ یو ایس ٹریجری جو ہے اس نے خلیل حقانی کو دے کلاسیفائڈ ایز اے اسپیشلی ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ ان 2011 اور $505 ملین اس کے اوپر ہیڈ منی ہوئی تھی. اور میں نے جیسے بتایا کہ نیور اپیئرڈ وداؤٹ اے گن. پاکستان بڑا پریشان رہتا ہے افغان طالبان کی طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر مسلسل ٹی ٹی پی کو انہوں نے انفولڈ کیا ہوا ہے. وہ ٹی ٹی پی کو مسلسل ایک فری ہینڈ دیتے ہیں کہ پاکستان پہ حملے کرو. پاکستان کنٹینیوسلی یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ان کو لگام ڈالیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی انہوں نے نہیں سنی, کبھی بھی نہیں سنی افغان طالبان نے, جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہم یہاں پہ ہمارے لوگ جو روزانہ کی بنیادوں پہ شہید ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیادوں, let me tell you, روزانہ کی بنیادوں پہ, 1 نہیں 2 نہیں, روزانہ کی بنیادوں پہ شہید ہو رہے ہیں اور ہم ایک انتہائی مشکل میں ہیں. فرینکلی اس کو one should never underestimate this thing. لیکن ہم وہ جسے کہیں نا ایک مشکل میں ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید نہیں ہو رہے. So who might have targeted, دیکھیں اس وقت جو ویسٹ ہے اس کی بڑی سخت تعلقات جو خراب ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں وہاں. افغان طالبان کہتے ہیں جی ہماری ہیومن رائٹس وائلیشنز کو نہ دیکھ. افغان طالبان کہتے ہیں جی کہ خواتین اور جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر بات. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس پہ بات نہ کریں تو ہم کس چیز, ٹھیک ہے نا جی. سو وہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ بات نہیں کرنے جا رہے. ریسٹرکشنز انہوں نے بڑی خواتین کی رائٹس کے اوپر لگا دی ہیں. ایون کہ انہوں نے کہا جی یو این کے ادارے کے اندر بھی جو خواتین ہیں ان کو ہم بھی نہیں رہنے. سو اٹ مینس کہ یہ بڑا مشکل کام ہے نا کہ کل کلاں کو فار ایگزامپل
एम्बेसीज आती है और एम्बेसीज के अंदर वो कहते हैं जी हम खातून को करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं, जो खवातीन के लिए तो बड़े बुरे हालात हैं। अब हम जो है, एक वक्त ये था कि हम चाहते थे कि अफगान तालिबान हुकूमत में आए और अफगानिस्तान जो है वो हमारा मुसलमान ब्रदर इस्लामिक कंट्री होगा। बात उस वक्त की बात है 70s 80s 90s की। हमें तो नहीं पता था कि ये जो ब्रांड ऑफ इस्लाम है हमारे गले पड़ जाएगा और ये फीर पे और इन चीजों पे चले जाएंगे। सो वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ कि एक तरफ हम ये समझते हैं कि इस ब्रांड ऑफ इस्लाम को अफगानिस्तान में रखें। पहले हमने अमेरिका, सऊदी अरब और इनके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया, देन अब हम कह रहे हैं कि नहीं 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 उधर रहे, इस तरफ ना है, ये हम एक मॉडरेट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनना चाहते। बहरहाल खवातीन के हकूक के हवाले से ये चीजें हैं। फिर दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं जी कि एजुकेशन के ऊपर बैन है 6 ग्रेड से। द मोमेंट द गर्ल इज इन 6 ग्रेड देयर इज अ बैन। एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें वो नहीं हो सकती, मेल गार्डियनशिप में वो काम नहीं कर सकती। सो उन्होंने एक लंबे चौड़े किस्म के अफगानिस्तान के अंदर चीजें जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि एक इशू है। और जो टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी वेस्टर्न ममालिक को हैं, अलकायदा के हवाले से एक वक्त आ गया अफगान तालिबान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज भी व्हेन अमेरिकन्स एंड द वेस्टर्न कंट्रीज लुक अफगानिस्तान, दे स्टिल फियर दैट द ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मे अटैक द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड देयर इंटरेस्ट। सो दैट्स व्हाई दे लुक अफगानिस्तान फ्रॉम दैट लेंस, दे लुक पाकिस्तान फ्रॉम दैट लेंस। सो ये एक कॉन्टिन्यूसली जो लोकेशन है वो कॉन्टिन्यूसली ये एक समझ लें ये एक चैलेंज जो है वो हमारे लिए मौजूद है। बहरहाल और ये कंटिन्यूसली चैलेंज वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी मौजूद है, टेररिज्म हो या सिक्योरिटी कंसर्न्स। पर्टिकुलरली ये जो इस्लामिक स्टेट जो खुरासान है ये तो एक है, और दूसरा इसमें ये भी है कि रिफ्यूजी माइग्रेशन का इशू भी मौजूद है। आपको पता है, मैं पाकिस्तान के हवाले से बताऊं, थाउजेंड्स ऑफ अफगान्स आर सिटिंग इन पाकिस्तान, दोज हु हैव टू ट्रैवल यूएस, यूके, यूरोप एंड बहुत सारे मुल्क। वहां पे उस वक्त हाउसिंग के उनके मसले हैं, चैलेंजेस हैं, इन लोगों को कैसे वहां पे लेके जाना है। वो जो अफगान जो उस वक्त यूरोपियंस, अमेरिकन, ब्रिटिश के लिए काम करते रहे, वो अब उनको वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं और उनको वही पेमेंट्स दे रहे हैं, खाने दे रहे हैं, होटलों में रह रहे हैं, स्टाइपेंड लगाए हुए हैं, 3 साल होने को हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी हम आपको बाहर लेके जाएंगे, करेंगे, कुछ ना चाहिए वो आगे। बहरहाल ये दिस ऑल हैपेंड, जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो चीज है ये हो गई है, बट जिसे कहते हैं ना कि एक जो एक चैलेंज है रिफ्यूजीज का, माइग्रेशन का, वो स्टिल है और यूरोपियंस बड़े डरते हैं इनसे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। इस वक्त जो एशिया में लगातार कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है, और इन सब के पीछे अगर कोई ताकत है तो वो है डीप स्टेट। और डीप स्टेट ताकत क्यों है? क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से बदलाव होने जा रहा है, जिस तरह से ट्रंप की सरकार बनने जा रही है, उससे पहले लगातार अलग अलग देशों में इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। ये सब कुछ शांत हो जाएगा कब? 20 जनवरी के बाद। लेकिन अभी हाल में एक बहुत ताज़ा खबर आई है, और वो ये है कि तालिबान की सरकार का एक मंत्री मारा गया है। अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमला हुआ है जिसकी वजह से तालिबान सरकार का एक बंदा मारा गया है ना। अच्छा, तालिबान ने जब से ये सत्ता संभाली है उसके बाद वहाँ पर एक तरह से हमले बंद हो गए थे, है ना। और ये पहला हमला ऐसा है जिसमें किसी तालिबानी मंत्री की मौत हुई है। हालांकि अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं है, लेकिन जहाँ तक इसमें आशंका जो जताई जा रही है वो पाकिस्तान की तरफ से है, क्योंकि लगातार तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें हैं ना वो सही नहीं चल रही हैं। अब इन सब के पीछे अगर किसी का भी हाथ हो सकता है तो उसके जो लिंक हैं वो पाकिस्तान में निकलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तानी सेना है उसके हाथ खाली हो चुके हैं, और इसीलिए जो डीप स्टेट है ऐसे में पाकिस्तानी सेना का इस्तेमाल करती है। और किसी को मरवाने में पाकिस्तानी वैसे भी आगे रहते हैं। पाकिस्तानी सेना क्या करती है? पाकिस्तानी सेना यही करती है ना, डॉलर ले लो, किसको टपकाना है बताओ, उसको टपका देते हैं। इनके पास पैसा नहीं है और इनको पैसा कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं। अब ऐसे में पैसा कमाने का जो जरिया है वो है डीप स्टेट। डीप स्टेट लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, यूनुस सरकार जिस तरह से कर रहा है ये भी उसी का काम है। सीरिया में अभी आप देख रहे हैं लगातार, इजराइल में आप देख रहे हैं, है ना। हर जगह जो ये सब हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हो रहा है। लेकिन अंत में आप देखना इसकी जो लिंक्स मिलेंगे आपको पाकिस्तान से मिलेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।